అఖండ జ్యోతి ఆధ్యాత్మిక నివేదన. రామకృష్ణాపురం రోడ్ నెంబర్ 6 పోస్ట్ ఆఫీస్ లైన్ కొత్తపేటలోని శ్రీ విద్యాపీఠం నందు శ్రీ నారాయణ చక్రవర్తి శర్మ గారు శ్రీ విద్యా ఉపాసకులు పూర్ణ దీక్షా పరులు అయినటువంటి వారిచే ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో ఈ నెల 10వ తేదీ నుంచి 18వ తేదీ వరకు శ్రీ రాజశ్యామలాదేవి యాగం నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రోజు నవరాత్రుల్లో భాగంగా శ్రీ రాజశ్యామల మూలమంత్రముతో యాగం పూర్ణాహుతి వైభవోపేతంగా నిర్వహించబడింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథులు భారతీయ జనతా పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ రామచంద్రరావు గారు, బీజేపీ మాజీ ఎమ్మెల్సీ శ్రీ ధీరజ్ రెడ్డి గారు మరియు మాజీ భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ మురళీధర్ గారు, ఆధ్యాత్మికవేత్త ప్రవచనకర్త డాక్టర్ శ్రీ శిల్ప గారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ రాజశ్యామలాదేవి యాగం పూర్ణాహుతిలో భక్త జన సందోహం విధిగా పాల్గొనడం విశేషం. जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे. अंबानूपुर रत्न कंकण धरी केयूर हारावळी, जाति चंपक वैजयंती लहरी ग्रीवेय कैराजिता, वीणा वेणु विनोद मंडित कर वीरासने संस्थिता, चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. अंबा रौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी, ब्रह्माणी त्रिपुरांतकी सुरनुता देदीप्यमानोज्वला, चामुंडाश्रित रक्ष पोष जननी दाक्षायणी पल्लवी, चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. अंबाशूल धनुकुशांकुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी, वाराही मधुकैटभ प्रशमणि वाणी रमा सेविता, मद्वासुर मूक दैत्य मथनी माहेश्वरी अंबिका, चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. हरि ओम गणपतिं भवामहे कलिंगवीणानुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुष्टुन्वन्नोतिभिस्सेदसादनं, श्रीमहागणाधिपतये नमः. प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु, श्रीमहासरस्वत्यै नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. योगेन ब्रह्मकर्म समारभे मुहूर्ते श्रीमहाविष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणादिपरार्थे सुतरागमे विश्वमुद्रे कलियुगे प्रभोपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य आर्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योः मध्यदेशे याज्ञदेशदेवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणसन्निधौ स्मृतवर्तमानव्यावहारिक साधनमानेन श्री शोभकृष्णनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरतो माघमासे शुक्लपक्षे दशम्यां कृतोवासरस्तु हिन्दुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान् श्रीमतः
ओम चत्वारशृंगात्रयोस्य पादार्थे शीर्षे सप्तास्तासोऽस्य तथावद्भवरश भवलवरगीति महादेवोऽस्य गौरवं नमोजसं धूमधुरिल्लो इलासं सर्वगानदम् आत्माभिमुखमादय वेदध्यायेत् प्रदाशनम् देवसमितः प्रसवः ध्यानं मातंगे मोहनांगे मथमदिवदतां घोटमानाक्षेत्वां विद्युत्पत्रां कदम्ब प्रसव परिलसत् वेणिकामात्मवीणां कुम्भोष्ठीं रक्तवस्त्रां मृगमदतिलकामिन्दुरेखावतं सां कर्णोद्यच्छङ्खपत्रां कठिनविधभरां नौमितां श्यामलाम्बां हम प्रतिहतत्वात्मकाय आजीविका खण्डमण्डलाकारं जातव्येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ఈ రెండు అయితే అభిషేకం బలి బలికి కూడా ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिवेद ब्रह्मा शिवमे सर्वमात्मसंस्कारां समर्पयामि भवन देवं दर्पयामि सर्वदेवं दर्पयामि नमस्ते ओम धेनुमाशास्ते ओम आशास्ते मानसोराशास्ते प्रयास्तमाशास्ते गजानवनस्यामाशास्ते उत्तरान्ते वैद्यामाशास्ते भुजवस्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वप्रियमाशास्ते
यदनैन विशाखास्तेदस्यादध्यादस्मै राधितस्मै देवाराधन्तान्यदेवो देवेभ्यो देवदेर्मानुषाष्टन्य विदञ्च उभयजनद्यावास्पादाय विदर्भामस्येदञ्च नमो नमः शिवाय च शिवतराय च इति दध्नास्नपयामि ओम सुप्रमदियासु ओम सुप्रमसिद्धोदेवसिद्धेवोस्तविदोत्तमामुच्चित्रेण पवित्रेण कुसवस्तूर्यस्य रश्मिभिः ओम घोरेभ्यो घोरघोरेभ्यः सर्वेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः यदि आद्येन स्नपयामि ओम मधो मधवातारतायते मधुचरति सिन्धवः माधवेन सन्तोषधेमधर्कमदोषसे मधुमन्त्रादिविजः मधुरा स्नपयामि ओम तत्पुरुषामहे महादेवाधिपतिः तन्नो रुद्रप्रचोदयात् मधुरा स्नपयामि ओम सौदर्पवस्पदिव्यायुमने स्वादरिन्द्राय सर्वेतरामणे स्वादरिन्द्राय वायुवे बृहस्पते रुद्रमस्तानं चन्द्रब्रह्मसः नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपदये उमापदये पशुपदये नमो नमः जम्भवे महावो नमो भगवते रुद्राय नमो तेजोदे नमो तेजोदे देवनाय विष्णुदेवनाय भगवते नमो देवाय रुद्राय मंत्रवया यादे रुद्रजिवा नमो द्वारापावयादिया नमोवादिवाय है नामे देवन्दः श्री भरतस्य वैजवांग रुद्राय प्रवाहितो देवदेव देवदेव खातारामे धामसवरुद्येन नमोनाथोध्यवोते देवतार्थमोदेव भजतो सर्वाः कर्महतोमे रात्मोद्या यात्रेह सजवपराधलोपावदतिरस्तमुखसराक्षिते सुखेते ज्ञानमुखादिवरस्वना भवं जनान्तवदनति देवावादिनाय नमस्ते नमः आवरसंकरे हे हरे हे मे हस्तमहस्ते भगवते नमो हरे आत्मारुषरस्ते अवृभयामते स्वाधाया राजस्मवे उभाभ्यां देवो बाहुभ्यां वज्रवणे वरिदेहन्वा हे जस्मानमते विचरः धोजिनेन्द्रवादिष्णे नमः ओम नमस्ते भगवते सदाय महादेवाय हरे नमो सत्यराज्ये देवतेना देव नमो पुरुषाय हरेना देव नमो हरिकेशाय देव उच्चाराम देव नमो भवसे देव राम देव नमो विद्याय राम क्षेत्राराम हरे नमो स्वदाय हरिजनाम देव नमो हरिराय देव उच्चाराम देव नमो वज्रदेवाय विचाराम देव नमो भवदेवाय देव नमो चेतभराय देव राम देव नमो कृष्णविदाय धावरेतनामरे नमः नमः मानयात्रोदानरे नमस्ते ग्रहाय पूजानरे नमः आयुर्भगवान् वसवलिभ्यश्च अपराधेभ्यः अपराधेभ्यश्च वर्ममगरेभ्यो कर्मदिभ्यश्च वर्ममरुभ्यः सुरेभ्यः महद्भ्यः कृतकेभ्यश्च वर्ममोर्धभ्यः अथेभ्यश्च वर्ममोर्धेभ्यः धूरेभ्यश्च वर्ममस्तेनाभ्यश्च वर्ममहाकतृभ्यः सङ्ग्रहेभ्यश्च वर्ममस्तभ्यः तथाकारेभ्यश्च वर्ममक्लारेभ्यः कर्मारेभ्यः सर्वपुष्टेभ्यः शालेभ्यश्च वर्ममोर्धेभ्यः सर्वभ्यश्च वर्ममोर्धेभ्यश्च धूरेभ्यश्च वर्ममभवाज रुद्राय नमः सर्वाय भगवते नमो श्रीवाय नमः युक्तकेशाय नमः सहस्राक्षाय च
जलधर्मने धर्मोदयाय चर्म वेदवादि मुने धर्म रस्वादवामास्म वैमनकं चराय विषयाय धर्म कवत्रे वस्ते धर्मोदया जलचाय मतत्या विचय धर्म कात्या विषयाय धर्म विजय विषयाय धर्म पालनोदया जलस्याय मनुष्याय जलस्याय धर्मोदया लक्ष्याय धर्म भूम्याय शोध्याय धर्म प्रज्ञाय धर्म नद्याय धर्म उपाराचाय विघले धर्म आख्यते प्रक्षेते धर्म क्रिये देवान मोदये धर्म क्षीरके धर्म मध्य धर्म हरे धर्म हरे महाराज मानवस्मान से दिशा विरा कामन खातो हिरसु दोसा देवते आराते भगवतो निठे क्षेत्र रामपुरे सुरक्षा द्वार अधिक देव मोक्षधार सर्वे क्षेत्रः हरे सदगत सदैवार मुक्तम देवा पुत्रमुलारे दुद्वा वंदे देवा वरिणो तस्या एदं कवले तेजस मंत्र भायो स्थिराम स्वामी स्वकार्य अपया मेघ तमनव तम जवान स्तोमा भवा सर्वे उषा आयु धर्म भाई पुत्रपदा आजमा प्रदाने निगर्दल्लोनिनमस्तेस्तु भगवहायाते सहस्रं हेत योजमस्मि वददानः सहस्राणि सहस्रधावा होस्तहेनयः तासामीशानोहं पराचिनान्था पुथे सहस्राणि सहस्रशोज रुद्रादिभूम्यां तेषां सहस्रदेव धर्मानमुसे अस्मिन् हत्यमले एतरिक्षे भवाधि नीलग्रीवाश्रीरुद्धा शपादः हतुवजरः नीलग्रीवाश्रीरेकट्भालो रुद्रावसिनः हये मुखे दस्मिन् राज्ये ग्रीवालो हिता हये भूतानः मध्यपदयो शिखासचवर्तनः एते विद्यतिपादविभजनामो एकथा मध्यरक्षे एकमुदा युद्धः ये चेतानि कचरत् शतावन्तरोजग्नः एतावन्तस्तभूयां तस्त्रिजो रुद्रावस्त्रे देशां रहस्यो देव सर्वादुजेतमो ते ध्वजपृथिव्यागे एतरिक्षे विएषां नम्बद वर्षवस्ते भजपादे दक्षिणांच पुरेशे जोगी जोगास्ते धर्मस्तेन प्रणाय जुले दुष्मस्तनो देशं भोजते दधामि क्रिया प्रवृत्तिजामहे सुरन्ते पुष्टिवर्धनं वार्पेवर्धनं ज्योमुक्षीवाप्रादोयोस्या भोजदेयो स्वाहो मालवेशस्मे रुद्राजमो अस्तु ये सहस्रवेदपाशावयोमक्याय हंसवेतां देवस्य मानिघातर्वामयामहे उच्चवे स्वाहा उच्चवे स्वाहा प्राणानागर्भ्यजरुद्रोमां शान्तगहादिनानेन सुपथाजमार्थाजमार्थ्यत्वे वचनविषये मदेत्वे उदित्वे चिन्तने देवे रामसे रामसे नमस्ते मदते देवस्य सर्वस्य भगवते एकादशे सतारणे सेवस्तवे निष्ठवे सुतवे महत्वे निष्ठवे यातवे सुतवे वदुतवे दीर्घवे सुतवे नामते दिवासवे दीर्घाचवे मदते देवस्य नमस्ते देवस्य उदारे उदरे चवे मोक्षवे सुतावे देवस्य सर्वस्य मदते मदते विद्यते अंकन चलो भोजा में मोक्षवे मोक्षवे शिवा शिवारा सदा से उदासवे कला से लोदना से कला से समाता से द्वारा संस्कार मुक्ति काल में के सुरता सुरता काल में में शांति भगवान के साथ से प्रार्थना है भगवान ज्ञान है गुरु का विचार है इसमें बोले हैं सवेरे सब चले ईश्वर देवत्व को दिया आक्रमण है स्वाद कितने बार कितने बार कितने हो सकते बार कितने हर दिन बचत प्रेरित में नाम से दावा से स्वरा सुभाष में जोड़े में द्वारा का अंतर है बात विद्या से बोलते हैं शांति सजवे विधाते सुभाष से द्वारा का जितने धर्म से एक दूसरे चले हैं राम के देश में काम से दूसरे देशा के तरफ और आगे क्या हाथ लगा करेगा इसके सुविधा धारा सुविधा 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 शोभाये
शांति शांति हर पार्वती पदये हर हर महादेव भोला शंकर भगवान की जय दुर्गा माता की जय। ओम मातंग महाविद्य हवनं करिष्ये। ओम अंबशशुंबवदने कंबुग्रीवे कठोरकुचुकुंबे अंबर समानमध्ये चंपविपै देवीतां पाहि कुन्तमुगलाकृतां कुङ्कुमपुंकेन लिप्तकुचभ्रां आनीलनीलादेह मंबामखिलान नायकीं वन्दे सरिगमपदनि सदान्तां वीणासङ्क्रान्तचारुहस्तां तां शान्तां मृदुलस्वान्तां कुचभरतां तां नमामि शिवकान्तां अरवदर्दघटितजुटी ताडतालीकपालताटङ्कां वीणावादनवेलागं प्रतिशिरसं नमामि मातङ्गीं वीणारसानुषङ्गं विकचमदामोद माधुरीभुङ्गं करुणापूरितरङ्गं कलये मातङ्गकन्यकापाङ्गं दयमादीर्घनयनां देशिकरूपेण दृश्यताभ्युदयां वामकुचनिहितवीणां वरदां सङ्गीतमातृकां वन्दे माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनिरद्युति गोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि। ॐ मातङ्गेशीं प्रवक्ष्यामि वश्याकर्णमोहिनीं देवगन्धर्वयक्ष्यादिसेवितपादपङ्कजां स्वाहा। सत्यसिद्धिप्रदात्रे च शङ्करमातङ्गकन्यका वीणाविनोदिनी विद्या सर्वाकर्षणकारिणी स्वाहा। ॐ नमो भगवते त्वं मतङ्गकुलनायके नादब्रह्ममये देवी सर्वां सिद्धिं प्रयच्छ मे स्वाहा। ऐं नमः उच्छ्रचाण्डाले मातङ्गी सर्वधर्मशङ्करे स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः हौ हसौं नमो भगवती मातंगीश्वरी सकलजनमनोहरी सर्वमुखरंजनी क्लीं ह्रीं श्रीं सर्वराजवशंकरी सर्वस्त्रीपुरुषवशंकरी सर्वदुष्टवर्गवशंकरी सर्वसत्त्ववशंकरी सर्वलोकवशंकरी सर्वधर्मे वशमानय स्वाहा। ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं पंचकामात्मके विद्ये द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सह पंचमानात्मके सर्वं द्रावय द्रावय सम्मोहय सम्मोहय क्लीं 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 स्वाहा। ऐं क्लीं सौः पदपदवाग्वादिनी स्वाहा। संगीतयोगिनी श्यामा श्यामला मंत्रनायिका मंत्रिणी सिजवेशानी प्रधानी श्रीशुकप्रिया वीणावती वर्णिकी च मुद्रिणी प्रियकप्रिया नीपप्रिया कदम्बे श्रीकदम्ब वनवासिनी सदा मदा च नामानि षोडशी तानि कुम्भजा एतैर्यस्य च वेशानीं सकृत्स्तौति शरीरवान् तस्य त्रैलोक्यं वशे तिष्ठत्य संशय स्वाहा। मंत्रिनाथाय त्रयत्र कटाक्षं विकिरत्यसौ तत्र तत्र कथाशङ्कं सत्यसैन्यं पदत्यलं स्वाहा। ऐं महाश्रीमातङ्गी अमोघे सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यं कथय कथय एह्ये श्रीमातङ्गी नमः स्वाहा। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं जगद्वश्यकराय च त्रैलोक्यसम्मोहनाय नमस्सद्गतिदायिने स्वाहा। क्लीं ह्रीं श्रीं हसन्ती हसदालापे मातङ्गी परिचारके मम भयविघ्ननाशपद विघ्नापदां नाशं कुरु कुरु ठः 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 हुं फट् स्वाहा। उत्केथ प्रणव उत्केथ सर्वागीश्वरेश्वर सर्वमेधमयाचिन्त्य सर्वं बोधय बोधय स्वाहा। क्लीं कामदेवाय रतिवल्लभाय सर्वजनसम्मोहनाय ज्वलज्वल प्रज्वल सर्वजनदुष्टिमुखहृदयं मम वशं कुरु कुरु स्वाहा। कीलय कीलय पत पत मथ मथ मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु गुरु ऐं ह्रीं मातङ्गीश्वरी हुं फट् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं मुद्रिणी यमशस्त्रं निवारय निवारय सर्वसैन्यं कीलय कीलय पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु गुरु ऐं ह्रीं हि पश्चिमदिशायां मथय मथय वरुणस्य मुखं स्तम्भय स्तम्भय वानरशस्त्रं निवारय निवारय सर्वसैन्यं कीलय कीलय पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु गुरु ऐं ह्रीं मातङ्गीश्वरी हुं फट् स्वाहा। मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु गुरु ऐं ह्रीं मातङ्गीश्वरी हुं फट् स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं कदम्बवनवासिनी एह्ये हि ईशान्य दिशायां मन्थय मन्थय ईशानमुखं स्तम्भय स्तम्भय ईशानास्त्रं निवारय निवारय
सर्वसैन्यं कीले कीले पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु ऐं ह्रस्वा मातंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं वैणिकी ऐक्यंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं शुकप्रिये ऐक्यैः अंतरिक्ष दशायां मंथय मंथय विष्णुमुखं स्तंभय स्तंभय विष्णु शस्त्र निवार निवार सर्वसैन्यं कीले कीले पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु ऐं ह्रस्वा मातंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं संगीत योगिनी ऐक्यैः अथो दिशायां मंथय मंथय वासुकिमुखं स्तंभय स्तंभय वासुकि शस्त्र निवार निवारय सर्वसैन्यं कीले कीले पच पच मथ मथ मर्दय मर्दय ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु ऐं ह्रस्वा मातंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं दुष्टमन्त्रं दुष्टयन्त्रं दुष्टतन्त्रं दुष्टपुरुषं बन्धयामि ह्रीं ठं ठं बन्ध बन्ध शिखां बन्ध ललाटं बन्ध भ्रुवो बन्ध नेत्रे बन्ध कर्णो बन्ध रसो बन्ध ओष्ठो बन्ध जिह्वां बन्ध रसनां बन्ध कण्ठं बन्ध बुद्धिं बन्ध हृदयं बन्ध कुक्षिं बन्ध नाभिं बन्ध कुक्यं बन्ध ऊरो बन्ध जानो बन्ध जङ्घे बन्ध गुल्फो बन्ध पादो बन्ध हस्तो बन्ध स्वर्गमर्त्यमातारान् बन्ध बन्ध मां रक्ष रक्ष ओम ह्रीं मुष्टिं गुरु ऐं ह्रस्वा मातंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ओम नमः स्वप्नमातंगिनी सत्यभाषिणी स्वप्नं दर्शय दर्शय स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वर्यै इंद्राय सुराधिपतये ऐरावतवाहनाय श्वेतवर्णाय वज्रहस्ताय सपरिवाराय ममानुकोण्ड अंदरू ममानि प्रमाणितमास्य विद्यान् निरासे निरासे विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ममानुकोण्ड इदमास्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वर्यै अग्नेय तेजोधिपतये मेषवाहनाय रक्तवर्णाय शक्तिहस्ताय सपरिवाराय ऐक्यैः मम विद्यमानस्पृद्धान् निरासे निरासय विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं अमुख यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वरी हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वरिकै यमाय प्रेताधिपतये महिषवाहनाय कृष्णवर्णाय दंडहस्ताय सपरिवाराय ऐक्यैः मगिरमानस्य विद्यान् निरासे निरासय विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वर्यै हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वर्यै निरृतये रक्षोधिपतये नरवाहनाय कृष्णवर्णाय खड्गहस्ताय सपरिवाराय ऐक्यैः मम यजमानस्य विद्यान् निरासे निरासय विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वर्यै हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वर्यै वरुणाय दिलाधिपतये मकरवाहनाय श्वेतवर्णाय पादहस्ताय सपरिवाराय ऐक्यैः मम यजमानस्पृद्धान् निरासे निरासय विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वर्यै हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वर्यै कुबेराय नक्षत्राधिपतये हयवाहनाय पीतवर्णाय गदाहस्ताय सपरिवाराय ऐक्यैः मम यजमानस्य विद्यान् निरासे निरासय विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वर्यै हुं फट् स्वाहा ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः मातंगीश्वर्यै ईशानाय भूताधिपतये वृषभवाहनाय कर्पूरवर्णाय त्रिशूलहस्ताय सपरिवाराय ऐक्यैः मम यजमानस्य विद्यान् निरासे निरासय विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय थम 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 भेदय भेदय मोहय मोहय सह सह स्क्रीं मुष्टिं गुरु ओम ह्रस्वा मातंगीश्वर्यै विभञ्जय विभञ्जय ओम ह्रीं द्रां द्रीं क्लीं ब्लूं सः ह्रीं क्लीं ऐं ब्लूं स्त्रीं यजमानस्य शत्रुमुखं द्रावय द्रावय क्षोभय क्षोभय
ధం 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 భేదయ భేదయ మోహయ మోహయ మేఘవర్ణాయ చక్రహస్తాయ సపరివారాయ ఏక్యై మమ యజమానస్కి విఘ్నాన్ నిరాసయ నిరాసయ విభంజయ విభంజయ ఓం హ్రీం ధం 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 భేదయ భేదయ మోహయ మోహయ సహ సహ స్క్లీం ముష్కిం గురు గురు ఓం హ్రీం మాతంగి ఐం హ్రీం క్లీం క్రోం సౌః క్రోం హ్రీం ఆం ఓం ఆం హ్రీం క్రోం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః శ్రీమాతంగీశ్వరి ఆవేశయ ఆవేశయ ఆం హసౌ మమ హృదయే చిరంతిష్ఠ తిష్ఠ ఓం ఫట్ స్వాహా ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమో భగవతి శ్రీమాతంగీశ్వరి వై జ్వల జ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల అసాధ్యం సాధయ సాధయ రక్ష రక్ష సర్వదుష్టేభ్యో ఓం ఫట్ స్వాహా ఆం శ్రీం హ్రీం క్లీం ఈం నమః కామేశ్వరి మాతంగి హ్రీం క్లీం ఐం బ్లూం స్త్రీం క్లీం క్లీం ద్రాం ద్రాం క్లీం క్లీం బ్లూం సహ క్లీం క్లీం యాం రాం లాం వాం సాం క్లీం క్లీం దుర్భర శక్త్యాత్మకే క్లీం క్లీం ధం 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 సమ్మోహన శక్త్యాత్మకే క్లీం క్లీం ఆం హ్రీం క్లీం క్రోం క్లీం వశీకరణ శక్త్యాత్మకే హ్రీం క్లీం ఐం బ్లూం స్త్రీం క్లీం క్లీం ఆం హ్రీం క్లీం క్రోం క్రూం క్లీం క్లీం అంబరశక్త్యాప్యే దుష్టాదుష్టానాం సర్వేషాం హృదయాధికం క్లీం క్లీం ఆం హ్రీం మంథయ మంథయ క్లీం క్లీం క్రోం క్రూం ఖాదయ ఖాదయ క్లీం క్లీం సౌః సౌః క్షోభయ క్షోభయ క్లీం క్లీం బ్లూం బ్లూం సమ్మోహయ సమ్మోహయ క్లీం క్లీం వశమానయ వశమానయ శ్రీం 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 హ్రీం క్లీం ఐం సౌః ధనాధికం మే ప్రదాపయ ప్రదాపయ శ్రీం హ్రీం క్లీం ఐం సౌః జ్యేష్ఠాయి నమో రౌద్రై నమః శాంత్యై नमः श्रद्धायै नमः सरस्वत्यै नमः क्रियाशक्त्यै नमो लक्ष्म्यै नमः सृष्ट्यै नमो मोहिन्यै नमः प्रमथिन्यै नमः आस्पासिन्यै नमो वीच्यै नमो उद्युन्मालिन्यै नमः सुरानन्दायै नमो नागबुद्धिकायै नमो नमः स्वाहा मातङ्गीश्वर्यै नमो नमः स्वाहा सिद्धलक्ष्म्यै नमो नमः स्वाहा महामातङ्गीश्वर्यै नमो नमः स्वाहा महासिद्धलक्ष्म्यै नमो नमः स्वाहा गं गणपतये नमो नमः स्वाहा दुर्गायै नमो नमः स्वाहा मम्मटकाय नमो नमः स्वाहा क्षं क्षेत्रपालकाय नमो नमः स्वाहा अंसमूर्ति श्रीपादुकेभ्यो नमो नमः स्वाहा अं आं असदांग भैरवदत्त ब्राह्मी शिरोरक्ष रक्ष स्वाहा इं ईं रुरुभैरवसीत माहेश्वरी पामां संरक्ष रक्ष स्वाहा उं ऊं चण्डभैरवसीत कौमारी पालपार्श्वं रक्ष रक्ष स्वाहा रुं रुं क्रोधभैरवसीत वैष्टिकी नाभिं रक्ष रक्ष स्वाहा लुं लुं उन्मत्त भैरवसीत वाराहि दक्षवाष्पं रक्ष रक्ष स्वाहा ऐं ऐं कपाल भैरवसीत माहेन्द्री दक्षां संरक्ष रक्ष स्वाहा ओम औं भीषण भैरवसीत चामुण्डे ककुत्भागं रक्ष रक्ष स्वाहा अंहः संहार भैरवसीत महालक्ष्मी हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा अष्टौ ब्राह्मणान् ग्रहीत्वा सिद्धिर्भवति राण्यथा कृच्छ्रेदुपठेन्नात्र संख्याविचारणं स्वाहा विदुषां श्यामला राज्ञी मन्त्रीणां सचिवेश्वरी वीराणां तु मदङ्गेशी ज्ञानिनां शुकवर्णिकी स्वाहा रक्ताम्बरां रक्तमाल्यां रक्ताभरणभूषितां रक्तपद्मपदद्वन्द्वां श्यामलामाश्रये निशं स्वाहा एतत् स्तोत्रं पठे नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धया धिया विनाजाप्येन सिद्ध्येत साधकस्य न संशयः स्वाहा श्रीत्रिपुरामहिम्न श्रीर्बुद्धिरूपे मनोहरि मन्त्रिणी सचिवेशानि सर्वान् युक्तिं प्रयच्छ मे स्वाहा पीडावेणुसुकश्च मे सर्वविद्याप्रदायिनी सर्वसिद्धिप्रदे देवी भक्तान् बालय पोषय स्वाहा स्वाहा कस्तूरिका श्यामलकोमलाङ्गीं कादम्बरीपानमदालसाङ्गीं वामस्तरालङ्कितरत्नवीणां मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि स्वाहा గారు అనుగ్రహ భాషణాన్ని ఇస్తారు. కాబట్టి అందరు వచ్చి కూర్చోవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాము. ఇప్పుడే వెంకటరమణ గారు వచ్చారు. కవిత
అద్భుతంగా కవితలు కూడా రాస్తారు వారు. సోషల్ సర్వీస్లో కూడా బాగా ఉన్నారు వారు. అందరు దయచేసి వచ్చి కూర్చోండి అమ్మా. 1984 జన్మించారు. వీరికి తండ్రి వేద పాఠశాలలో ఘనాపాటి శ్రీ శరత్ దేశ్ముఖ్ గారు, తల్లి మాతృమూర్తి శ్రీమతి వినోదిని దేశ్ముఖ్ గారు. వీరి గురువుగారైన స్వామి శ్రీ గోవిందాదేవ్ గిరిజీ కోశాధ్యక్షులు, అయోధ్య రామ మందిరం ఉపాధ్యక్షులు. వారి ద్వారా అనుగ్రహం పొంది శిల్పా దీదీజీ అనేక సనాతన ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము, రామాయణము, శివపురాణము, అలాగే దేవి భాగవతము, శివాజీ మహారాజ్, ఇలా అష్టాదశ పురాణాల్లో ప్రవక్తన చేశారు. టిటిడి ఎస్విబిసి హిందీ తిరుపతి టీవీ ఛానల్లో వివిధ ఎన్నో ప్రవచనాలు చేస్తున్నారు. వీరిది హైదరాబాదు. కాలేజీ అభ్యాసం అంతా మన తెలంగాణ హైదరాబాద్లోనే అయింది. తెలంగాణ భాష కూడా తెలుగు అద్భుతంగా వారు ప్రవచనం చేస్తారు. ధర్మ ప్రచారం గత 15 సంవత్సరాల నుండి చేస్తున్నారు. నగరంలోని కూడా అన్ని చిన్న చిన్న పల్లెలకు కూడా వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తారు. దైవభక్తి ప్రతి మనిషికి చేసే జీవితంలో మన దేశ సంపూర్ణ ఆప్యాయతలు ఉండవచ్చని సనాతన ధర్మ శాస్త్ర ప్రవచనాన్ని భేదం లేకుండా అందరికీ అందాలనేది వారి యొక్క ఉద్దేశము. 2023లో సనాతన అకాడమీ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఎటర్నల్ హ్యాపీనెస్ సందేహ అనే మన భాగ్యనగరంలో కూడా స్థాపించారు. లక్షలాది మందిని సనాతన ధర్మం వైపు వారు మళ్లించడానికి వారి వంతు సహకారం కూడా చేస్తున్నారు. అలాగే మంచి కీర్తనలు కూడా వాడతారు. సంగీతము, నాట్యము, అన్ని కళలు, అమ్మవారిలా ఎన్ని సేవలు ఉన్నాయో అన్ని సేవలు చేసుకునే వారు మన ముందు ఉండడం, మనల్ని అనుగ్రహించి మేము పిలవగానే వారు ఒప్పుకొని రావడం, వారికి వాళ్ళ మాతృమూర్తులకి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటుంది శ్రీ విద్యా శక్తిపీఠం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు లోకా సమస్తం గురించి వివిధ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండి వారి యొక్క ప్రవచనాన్ని మనం అందరం ఆలకిద్దాం. వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. యా కుందేందు తుషారహారధవలా యా శుభ్రవస్త్రావృతా యా వీణావరదండ మండితకరా యా శ్వేత పద్మాసనా యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్దేవై సదా వందితా सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. मातृदेवो भव
भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव परस्पर देवो भव। అందరం 2 నిమిషాలు ఆ భగవతి నామస్మరణ చేద్దామండి. అందరూ కరతాళ ధ్వనులతో అమ్మవారిని స్మరిద్దాం. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి, అందరూ అనాలండి. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి, ఆది పరాశక్తి పాలయ మాం. అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి, ఆది పరాశక్తి పాలయ మాం. श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां. आदि पराशक्ति पालय मां. अंब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, अंब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां. श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां. अंब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां. आदि पराशक्ति पालय मां. आदि पराशक्ति पालय मां. శ్రీ గురుభ్యో నమః. మా గురుదేవుని స్మరిస్తూ ఈరోజు ప్రవచనాన్ని ప్రారంభిస్తానండి. మీరు విన్నారు, నేను పేరు శిల్పా దేశ్ముఖ్ అనగానే మరాఠీ అమ్మాయి తెలుగు మాట్లాడగలుగుతుందా అని నన్ను చాలామంది ప్రశ్నించేవారు. తెలుగు నేర్చుకోనప్పటికీ కూడా తెలుగులో చెప్పాలి, తెలుగులో సంభాషించాలి. మన శృతులు, వేదాలు, పురాణాలు తెలుగు భాషలో ఏ తెలంగాణ గడ్డలో అయితే నేను నివసించి స్కూల్, కాలేజ్ అది చదువుకున్నానో ఆ గడ్డ రుణం నా మీద ఉంది. ఖచ్చితంగా తెలుగు ప్రాంతం వాళ్లకు కూడా తెలుగులో మన పురాణాలు, మా గురుగారు చెప్పిన జ్ఞానము, జ్ఞానగంగ ఇక్కడి దాకా తీసుకురావాలి అన్న ప్రయత్నంతో నేను తెలుగులో కూడా ప్రవచనాలు చెప్తుంటానండి. మామూలుగా తప్పు జరగదు, కానీ ఏదన్నా కొంచెం అటు ఇటు మాట్లాడినా క్షమించండి. ఎందుకంటే నేను మరాఠీ భాషీయురాలని. ఎందుకు చెప్పాలి అంటే, మనం ఏ శ్రేష్టమైన పని చేస్తున్నా శృతి అన్నది మహత్వము. శ్రీ విద్యాపీఠంలో మనం అందరం ఉన్నాం. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చారు అందరూ అంటే, మన మీద ఒక మాట పడింది. ఏంటంటే, శ్రీ విద్యా శక్తి పీఠంలో నవరాత్రులు మనము ఉపాసన, అనుష్ఠానము, యజ్ఞాలు చేస్తున్నాము అని విన్న తర్వాతే మనం అందరం ఇక్కడికి వచ్చాం కదండి. మొదట విన్నాము, ఫోన్లో విన్నారు,
ఏదో చూశారు, కానీ మొదట జరిగింది వినడము. అలాగే మన సంపూర్ణ జీవితంలో కూడా మనం ఏదన్నా మంచి చేయాలి అంటే మొదట అది ప్రారంభమయ్యేది శృతి ద్వారా. శృతి అంటే శ్రవణము. వినడం ద్వారానే మనం ఏ పని అయినా మంచి పని చేయగలుగుతాం. ఆ మంచి మాట ఎవరు చెప్తారు? ఇప్పుడు మనం అందరు రాగానే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అన్నారు, ఏదో అవి ఇవి మాట్లాడకండి అమ్మా, మంచి మాటలు మాట్లాడండి. అంటే సమాజంలో మంచి మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు, చెడు మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. కానీ ఈ మన ప్రాంతంలో పరం పూజనీయులైన శ్రీ చక్రవర్తి గారు ఈ పీఠాన్ని స్థాపించడము, ఇక్కడ అనేక కార్యాలు చేయడము, అవి మన చెవిలో పడ్డము, దానివల్లే మనం ఇక్కడ రావడము, వివిధ అనుష్ఠానాలు చేయడము అనేది ఎందుకు జరిగింది అంటే ఈ సమాజంలో సత్ అంటే మంచి వాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి మంచి కార్యాలు మనం చేయగలుగుతున్నాము. అయితే ఇక్కడ మనము నవరాత్రులు ఉపాసన, అనుష్ఠానము, యజ్ఞాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నాము. యజ్ఞాలు ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం? ఒక 10 నిమిషాలండి, అందరూ కూర్చోాలి. అందరూ కూర్చోండి. పర్వాలేదు. శ్రీమాత్రే నమః. మీరెంత చక్కగా కూర్చుంటే నేను అంతగా మాట్లాడగలుగుతానండి. మీరు లేచారు, డిస్టర్బ్ అయింది అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టు. సినిమాకి ఎలాగ వెళ్దామండి మనము? సినిమా 3 గంటలకు ఉండే 2 గంటల నుంచి ఇంట్లో హడావిడి, తొందరగా వెళ్ళాలి, సినిమా మిస్ అయిపోతుందని. అదే నిష్ఠతో మనం ప్రవచనం కూడా వినాలి. మీరు ఎక్కువసేపు వింటే ఎక్కువసేపు చెప్తాను, ఎక్కువసేపు వినలేమమ్మా మేము అంటే నాకు అర్థమైపోతుంది. మీరు మాట్లాడకుండా కూడా కదలికలు జరుగుతున్నాయి, లేస్తున్నారు అనగానే ఓకే ఇంకా వీళ్ళకి వద్దు అనేసి నేను ఆపేస్తాను. కాబట్టి వినాలి అంటే అందరూ ప్రశాంతంగా కూర్చోవాలి. ఎవరు నించోకండి, అందరు కూర్చోండి. అయితే అన్ని మంచి పనులు కూడా మనం చేసేది శృతి ద్వారానే, అంటే మంచి మాట వినడం ద్వారా. ఆ మంచి మాట ఎక్కడి నుంచి వింటాము అంటే సత్పురుషుల ద్వారా వింటాము. మంచి మనుషుల నుంచే మంచి మాట అనేది మనము వింటాము. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రవచనము అంటే ఏంటిది? ఒకరు చెప్పడము, 10 మంది వినడము. ఇలాగే మన ప్రతి ఒక్క పురాణంలో జరిగింది. గురువులు చెప్తారు, శిష్యులు వింటారు. అయితే మామూలుగా మీరు ప్రవచనాల్లో చూడవచ్చు, ప్రవచనాలు చెప్పారు అంటే చెప్పేవాళ్ళు చెప్పేసి వెళ్ళిపోతారు. మాట్లాడే వాళ్లకు ప్రశ్న అడిగే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. కానీ మా గురుగారు ఎప్పుడు అంటుంటారు, నీకు వచ్చింది నువ్వు చెప్పేసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఎవరికన్నా ఏదన్నా శంక ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను అడగొచ్చండి, మధ్యలో కాదు, ప్రవచనం అయిన తర్వాత. అయితే మనం ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటున్నాము? నవరాత్రులు చేసుకుంటున్నాము. ఈ నవరాత్రి అంటే ఏంటిది? నవరాత్రి 9 రాత్రులు, నవరాత్రులు చేస్తామండి మనం మాట్లాడుకుంటాం. సరే, రాత్రి అన్న పదం ఎందుకు వాడారు? ఇదేం రాత్రి కాదు కదండి, పట్టి పగలు అంటే సూర్యుడు ఉదయం అయ్యాడు, మనం పూజలు చేసుకుంటున్నాము, లేస్తున్నాము, బయటికి వెళ్తున్నాము, ఇలాంటి రోజుని మనము నవరాత్రి అని ఎందుకు అంటాము? ఎందుకు అంటే రాత్రి అనగానే మనం ఏం చేస్తాము? మనం పడుకుంటాము, మనం ఏమి చెయ్యము, మనం పడుకుంటాము. ఈ నవరాత్రుల్లో అనుష్ఠానం చేయాలి అని మన శాస్త్రాలు చెప్పాయి. ఎందుకు ఇవి నవరాత్రులు, రాత్రులు అంటే మనిషి ఎప్పటిదాకా అయితే లేవడో అప్పుడు దాకా అది రాత్రి. ఎప్పుడు లేస్తాం మనము? పొద్దున లేస్తాం, పగలపూట లేస్తాము. మన జీవితంలో మనం ఇప్పటికీ పడుకోనే ఉన్నాము. ఈ మాట అనగానే కొంతమందికి అనిపించవచ్చు, అదేంటిదండి చక్కగా మేము స్నానం అది చేసి వచ్చాం, మీ ముందు కూర్చున్నాము, మేము పడుకోలేదే అని అడగొచ్చు. శాస్త్రంలో చెప్పిన మాటలన్నీ యథావత్ తీసుకోవడానికి రాదు. శబ్దం పడుకున్నారు అంటే అలా పడుకోవడం కాదు. ఎలా పడుకోవడము అంటే హిందీలో తులసిదాస్జీ మహారాజ్ అంటారు, మోహనిషా సబ్ సోవ నిహార. మనిషి మోహనిషలో అంటే మోహరాత్రిలో పడుకున్నాడంట. ఎలా పడుకున్నాం మనం కూడా అంటే నేను స్త్రీని, నేను పురుషుడిని,
నేను జ్ఞానిని, నేను అజ్ఞానిని, నేను శ్రీమంతుడిని, లేదంటే నేను పేదవాడిని, ఏదో ఒక భావనలతో నేను, నాది, ఇది నాది, అది నాది కాదు, వీళ్ళు మా వాళ్ళు, వాళ్ళు మా వాళ్ళు కాదు, ఈ భేదంలో మనము పడుకొని ఉన్నాము. మనిషి ఎప్పుడు లేచాడు అంటే ఎప్పుడైతే నా జీవితాన్ని నేనే ఉద్ధరించుకోవాలి, నా జీవితం ఉద్ధరించడానికే ప్రతి క్షణము నేను ఉపయోగించాలి, మాటలు కానివ్వండి ఏది చేసినా కూడా నా ఉద్ధారం కోసమే నేను చేస్తున్నాను అని ఎప్పటికైతే మనిషి మనసు పూర్తిగా జాగృతమవుతాడు అని, అంటే తన మోక్షం కోసం తను పనిచేస్తాడో, తన ఉద్ధారం కోసం తను ఎప్పుడైతే పని చేయడం మొదలు పెడతాడో అప్పుడు ఆ మనిషి లేచినట్టు. అలా లేవలేదనుకోండి అందరం పడుకున్నట్టే. ఎందుకు అంటే సృష్టిలో మనం చూస్తాము, మనం అందరం ఉండేది మనుషులు ఒక్కటే కాదు, సృష్టిలో అనేక జీవరాశులు ఉన్నాయి. అవి చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ కానివ్వండి, కుక్కలు కానివ్వండి, గాడిదలు కానివ్వండి, ఎన్నో రకాల ప్రాణులు మనం చుట్టుపక్క చూస్తుంటాము. మనము వాళ్ళు గనక మనం జీవితం చూస్తే వాళ్ళు కూడా పొద్దున్న లేస్తారు, తింటారు, తినడం కోసమే ప్రతి ఒక్క పక్షి కూడా పనిచేస్తుంది, వాళ్ళల్లో కూడా సంసారం ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా పుత్రుల్ని జన్మనిస్తారు, వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు. మరి మన జీవితం కూడా లేవడం, పడుకోవడము, తినడము, పిల్లల్ని కనడము, సంపాదించడము, ఇల్లు కట్టుకోవడము, ఇవే గనక మనము వివిధ పశువుల్లాగా గనక మనం ఆచరిస్తుంటే మనలో, మనుషుల్లో వేరే పశువుల్లో భేదం ఏంటిది? ఏమీ లేదు. మనిషి మనిషిగా మారాలి, మనిషి మనిషిగా జీవించాలి. మనిషి మనిషిగా ఎప్పుడు జీవించగలుగుతాడు అంటే ఎప్పుడైతే వాడు లేస్తాడు. ఇది లేవడం అంటే జాగృత్ అవస్థ. లేవాలి, అందరం లేవాలి. అంటే ఏంటిది? ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ప్రవచనం చెప్తున్నాను, అందరు కామ్గా కూర్చోండి అంటే మనిషి అర్థం చేసుకుంటాడు, అరే చక్కటి మాట చెప్తున్నాం కదా, మనం విందాము, కాసేపు అలా మొబైల్ పక్కన పెడదాము, విందాము అని హీ కెన్ డిసైడ్. మనం ఆలోచించి ఆ నిర్ణయం తీసుకొని మనం అలాగా ఆచరించగలుగుతాము. అలా అక్కడ 2-3 కుక్కలను తీసుకొచ్చి పెట్టామనుకోండి, ఒరే నాన్న కూర్చోండి రా ప్రవచనం వినండి అంటే వింటాయా? వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పశువులు. కాబట్టి మనం శివనామం కూడా ఒకటి వింటాము, పశుపతి అనేసి. పశువుకి పతి అంటే మనం అందరం పశువులమే, అందరము. ఆ పశువు ఎందుకు అంటే బుద్ధిని ఉపయోగిస్తే మనిషి, ఆ బుద్ధిని ఉపయోగించుకుంటే మనిషి కూడా సాధారణమైన పశువుగానే మారిపోతాడు. కాబట్టి ఈ ప్రవచనము ద్వారా, మంచి మాట ద్వారా మనం ఏం వినాలి అంటే, నేను అసలు మనిషిలాగా జీవిస్తున్నానా అని మొదటి ప్రశ్న మనకు వేసుకోవాలి. చాలామంది ప్రవచనాన్ని విని వేరే వాళ్ళ గురించి, అదిగో నీ గురించి చెప్పారు, వాళ్ళ ప్రవచనం వేరే వాళ్ళ గురించి వినకూడదు, మన గురించి మనం వినాలి. నేను అక్క చెప్పినట్టు నేను నిజంగా నేను మేలుకుతో ఉన్నానా, లేదు అంటే నేను పడుకొని ఉన్నానా అని మనమందరం మనల్ని ప్రశ్నించుకోవాలి. మనం నిజంగానే జాగృతం అయ్యాము జీవితంలో, అరే నేను ఒక మనిషిని, నా బుద్ధిని నేను మంచి పని చేయడానికి ఉపయోగించగలుగుతాను అంటే నేను బతికే ఉన్నాను అన్నది, నేను లేచే ఉన్నాను అన్న మనకు తెలియాలనే ఈ నవరాత్రి ఉపాసన. నవరాత్రి ఉపాసన ఎవరిది చేస్తాము అంటే అమ్మవారికి చేస్తాం. అమ్మవారు అంటే ఎవరు? మామూలుగా ఏమనుకుంటారంటే అందరిని అడిగితే ఒక్కొక్క అమ్మవారు, శ్యామల అమ్మవారండి, లలిత అమ్మవారండి, భ్రవరాంబిక అమ్మవారండి, దుర్గా, లక్ష్మి, సరస్వతి ఆది మనం పేర్లు చెప్పుకుంటాము. కానీ అమ్మవారు అంటే అందరూ పేర్లు వేరే చెప్పినా కూడా ఒక్కటి మాత్రం అందరూ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్, అందరూ స్వీకరించే మాట ఒకటి ఏంటంటే అమ్మవారు అంటే శక్తి. అవునా కదండి? అమ్మవారు శక్తి. ఆ అమ్మవారిని అందరూ ఉపాసన చేస్తాము. రాముల వారి ఉపాసన కానివ్వండి, సీతారామ ఉపాసన, కృష్ణ ఉపాసన, కృష్ణ భక్తులు అనుకోండి, వాడు కూడా అమ్మవారిని ఉపాసన చేస్తారు. రాధాకృష్ణ ఉపాసన, శివోపాసన చేస్తామండి మేము అంటే ఉత్తి శివుడికి పూజ లేదు, శివశక్తి ఉపాసన. మేము నారాయణుని ఉపాసిస్తామండి, అది తిరుపతి బాలాజీ కానివ్వండి, ఏదన్నా కానివ్వండి, అది కూడా ఒక్కరినే పూజించము, శక్తియుక్తమైన భగవంతుని ఉపాసన మన ఆర్య సనాతన వైదిక పద్ధతి. శక్తియుక్తమైన దేవుడు ఉపాసన చేస్తాం. ఆ దేవుడు పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఆ శక్తిని మనం ఏం కోరుకుంటాము? దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహి మే పరమం సుఖం
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి. ఏం అడుగుతున్నాం మనము? దేహి సౌభాగ్యం, ఆరోగ్యం, దేహిమే నాకివ్వు ఏం తల్లి, పరమం సుఖం, రూపం దేహి జయం దేహి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం గనక చూస్తే ఇవన్నీ వద్దు అన్న మనిషి మనకు కనిపిస్తాడా అసలు? అందరికీ డబ్బు కావాలి, లక్ష్మి ఎవరు కావాలండి? అందరికీ కావాలి. లక్ష్మి వద్దు అన్నవారు లేరు, లక్ష్మి అందరికీ కావాలి. కాబట్టే అమ్మవారి ఉపాసన అనగానే ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు. లక్ష్మీ ఉపాసన అండి మేము చేస్తాము అంటారు, అమ్మవారి ఉపాసన. అయితే అందరూ ఉపాసన చేసి సూక్ష్మంగా మనం అమ్మవారిని ఏమడుగుతున్నాము అంటే దేహిమే పరమం సుఖం. మనం శ్లోకాలు చదువుతున్నాము, అమ్మవారి అనుష్ఠానం చేస్తున్నాము, యజ్ఞాలు చేస్తున్నాము, పూజలు చేస్తున్నాము. కానీ ఎందుకోసం చేస్తున్నాము? ఆ శ్లోకాల వైపు కాస్త మనం చూడాలండి. ఆ శ్లోకాలు మనం పాడేటప్పుడు కాస్త చింతించాలి. దేహి సౌభాగ్యం ఆరోగ్యం ఏం అడుగుతున్నాము? మంచి ఆరోగ్యాన్ని అడుగుతున్నాం మనం కదా. ఇవైతే అందరు అడుగుతారు. దేహిమే పరమం సుఖం. సౌభాగ్యం అంటే కూడా చాలామంది పురుషులకు ఏమనిపిస్తుందంటే, లేదంటే మామూలు మనిషికి ఏమనిపిస్తుందంటే, సౌభాగ్యము అంటే పెళ్ళైన వాళ్ళు అమ్మవాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్లకు మా సౌభాగ్యం అంటే మా భర్త మంచిగా ఉండాలి అన్న అర్థంలో తీసుకుంటారు. కానీ అది సాధారణమైన అర్థము. సౌభాగ్యము అంటే ఏంటిది? లేదు అంటే మనిషికి డబ్బు దొరికింది అనుకోండి, బాగా ఏదో లాభం అయిపోయింది, అయ్యో భాగ్యవంతులండి ఇంత డబ్బులు సంపాదించారు మీరు అనుకుంటాం. అంటే మామూలు మనిషి భాగ్యము అంటే దేన్ని అనుకుంటాడంటే, డబ్బు వచ్చింది, హోదా వచ్చింది, ఏదో ఒక పదవి వచ్చింది, ఏదో చదువుకోవాలనుకున్నాను అది నేను చదువుకున్నాను అంటే భాగ్యవంతులు అనుకుంటాము. కానీ శ్రీమద్ భాగవతంలో గోపికల్ని భగవాన్ శ్రీకృష్ణుల వారు రాసలీల అప్పుడు అంటారు, శ్రీకృష్ణులు అంటారు అహో అహో భాగ్య, అహో భాగ్యం. ఎందుకు అంటే వారు అన్నీ వదిలేసి శ్రీకృష్ణ దర్శనానికి చేరుకున్నారు. అదే సౌభాగ్యం. దేహిమే సౌభాగ్యం. నిజమైన సౌభాగ్యం అంటే ఏంటిది? అంటే సౌభాగ్యం అంటే ఆడవాళ్ళకు ఒక్కటేనా? కాదు. సౌభాగ్యము భాగ్యము అనేది పురుషులకు కూడా చెందుతుంది. ప్రతి జీవాత్మకు సౌభాగ్యం కావాలి. ఆ నిజమైన సౌభాగ్యం ఏమిటి అంటే నేను ఎందుకు పుట్టాను అని తెలుసుకోవడం, నేను ఎందుకు జీవిస్తున్నాను, నేను ఇతర పశువుల్లాగా పుట్టి పెరిగి పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలు కానీ చనిపోవడం అన్నది నా జీవితం కాదు. ఐ హ్యావ్ బార్న్ ఫర్ సమ్ గ్రేట్ రీజన్. నేను ఎందుకు పుట్టాను అని తెలుసుకున్న వాడే నిజమైన సౌభాగ్యవంతుడు అని మన శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. అలా తెలుసుకున్న వారికి ఏమవుతుంది? దేహిమే పరమం సుఖం. ఇక్కడ మామూలు సుఖాన్ని అడగట్లేదండి. సుఖం అంటే ఏంటిది? అనుకూలత. సుఖం అంటే ఏంటిది? అనుకూలత. మనకు నచ్చింది మనకు సుఖము, మనకు నచ్చనిది దుఃఖము. ఉదాహరణంగా చెప్పాను అనుకోండి, ఒక మనిషికి ఏదైతే సుఖం ఉంటుందో అది వేరే వాళ్ళకి దుఃఖం కలగొచ్చు. ఎలాగా అంటే, మేము కారు కొన్నామండి అనగానే మాకు సంతోషం, వాళ్ళు కారు ఎందుకు కొన్నారు, అసలు వాళ్ళకి దేవుడు ఎలా కారు ఇచ్చారండి అని కొంతమందికి బాధ. ఒకటే కారణము కొంతమందికి సుఖాన్ని ఇస్తే అదే కారణము కొంతమందికి దుఃఖాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. కాబట్టి సుఖము దుఃఖము అన్నది రిలేటివ్. ఇక్కడ సుఖం గురించి అడగలేదు. మహాభక్తులు జ్ఞాని లేచినవాడు నిజంగా మేలుకున్నవాడు ఏమడుగుతాడు అంటే దేహిమే పరమం సుఖం. ఆ పరమం సుఖం అంటే ఏంటిది? ఇటర్నల్ హ్యాపీనెస్, అనంతమైన సుఖము. మన జీవితంలో మనం గనక చూస్తే సుఖము ఉంది, దుఃఖము ఉంది. సుఖం వస్తుంది, కొన్ని రోజులు సుఖము, మళ్ళీ దుఃఖం వస్తుంది, మళ్ళీ సుఖం వస్తుంది, మళ్ళీ దుఃఖము. ఇది సంసారం యొక్క అంటే సంసార చక్రంలో ఇదే జరుగుతుంది. జన్మ మృత్యు, జన్మ మృత్యు, సుఖము దుఃఖము, సుఖము, ఇది నడుస్తూనే ఉంటుంది. మరి పరమం సుఖం అంటే ఏంటిది? కటింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాటర్న్. అంటే జన్మ మృత్యు కాకుండా ఆ జన్మ తర్వాత పుట్టిన తర్వాత ఎప్పుడైతే జీవాత్మ తన జీవిత ధ్యేయాన్ని తెలుసుకుంటాడో అప్పుడు తనకి నిజమైన సుఖము, అనంతమైన సుఖం గురించి తెలుస్తుంది. ఆ అనంతమైన సుఖం అంటే ఏమిటి అంటే అదే సుఖాన్ని, పరమ సుఖాన్ని కొంతమంది అమ్మవారు అనొచ్చు, కొంతమంది కృష్ణ రూపం అనొచ్చు, కొంతమంది ఆ స్వరూపాన్నే రాముడు అనొచ్చు. అదే అనంతమైన సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని మనము వివిధ రూపాల్లో ఆలోచించి దానికి వివిధ పేర్లు మాత్రం ఇస్తాము.
కానీ నిజంగా మనం ఆలోచిస్తే ఆ పరమం సుఖం అంటే ఏంటిది అంటే పరమాత్మ యొక్క ప్రాప్తి. పరమాత్మని పొందాను అన్న పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎటర్నల్ హ్యాపీనెస్ అంటారు, దాన్ని పరమం సుఖం అనేది అంటారు. మనము పూజలు అనుష్ఠానాలు చేసేది కూడా దానికోసమే. నిజంగా గనక మనం ఆలోచిస్తే దైవ ఉపాసన ఏదన్నా చేయండి, మీరు శైవులు కానివ్వండి, శాక్తులు కానివ్వండి, మీరు గాన పద్ధతులు కానివ్వండి, వైష్ణవులు కానివ్వండి, ఎవ్వరు ఏం చేసినా కూడా ఒక్కరి కోసమే మనం అందరం ప్రయత్నిస్తుంటాము. ఏమిటి అంటే దేహిమే పరమం సుఖం, నాకు పరమ సుఖాన్ని పొందాలి అన్న భావనతోనే ప్రతి మనిషి, ప్రతి అనుష్ఠానము, ప్రతి యజ్ఞము, ప్రతి ఉపాసన అనేది మనం చేస్తున్నాము. ఆ పరమ సుఖము అంటే ఏమిటి అంటే నేను ఈ దేహాన్ని కాదు అన్న జ్ఞానము పొందడం. ఆ నిజమైన ఆ జ్ఞానం పొందామనుకోండి, నేను ఈ దేహాన్ని కాదు, నేను ఈ దేహాన్ని ధరించి సత్కర్మ చేయడానికి పుట్టాను అని ఎప్పుడైతే మనకు తెలుస్తుందో అప్పుడు మనకు నిజమైన పరమం సుఖం పొందాము అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది.